Uruga Tanganzagaro Post 1 Tanganza Dimha Resistor Bajong Dongare Resistor Longo Piamapia Mitane Pulu Tanda Sisia Mesurago Lila Bidore Akama Didangaza Magaro Capacitane Tao Sure Kubuna Namu Jangu Sabiro Lila Chijabame A Yenzo Patama Uzo Capacitor Sure the Kumuna Ligo Bajong Dongade Capacitor Lompia Biago Pulu Tanda Sisia Suraligo Lila Chijayama Aropoma Dona Capacitor Musariga Fita Capacitor Sure Capacitor Musashime Goblin Capacitor Musashime Fita Capacitor Sure Capacitor Go Sabia Paper Lanjaunima Dongle Suyin Book Lanjaunima Domare Book Lanjaunima Dongare Capacitor Go Fita Capacitor Lo Matayabame Ari Fita Capacitor di Tapaga Ground Chatabido Tapama Book Shinide Capacitor Musaba Tapa Ground Chatare Sude Atwa Fita Capacitor di Tapama Atamini Bido Tapama Garo Book Shinibame Midane Atamisigi Matabido Plotta Nako Ground Chabi Plotta Anine Capacitor yet Upate Debate the Patching Civigo Tobido Tindare Akama the Papa Ataminia Bido Tapaga Atam Maminia Babu Agawi Napasalo Atamini Game Mesuye Short Jara Dumoho Fita Capacitor Kurai Piasi Tandu Sitapare Fita Capacitor Go Pulan Jonima Tonga Yue Jagaro Bogo Tini Onlu Fita Capacitor Pilo Bidoma Lakame ICC Go Tini Bogo Pedwin Jilo Pulan Jonima Fita Capacitor Go Cambido Dombutaraba Fita Capacitor Long Commo Pimapia Mitana Blue similar Suyin Mitao Adamis Gima Tabame Goodma Piani de Jacri she Nialigo Midaya Saladago should be in Plotta Nako Ground Chame Plotta Anine Capacitor take the patchensi go Tobido Danjibame Fita Capacitor the Papa Adamia Bido the Pama Adam Mamia Babu Napasalo Adamini Game Soye Adi Book Palanjo Tania Mashojara the Moho Fita Capacitor Gudai Precision Job Adaminida Pipare Goblin Capacitor Gajaro Signal Lanjaunima Atom Pubare Goblin Capacitor Go Signal Lanjaunima Atom Putaraga Siri Ponzanu Sabio Atom Putare Atwa Goblin Capacitor Didi Fita Capacitor Lumio Atam Mamia Babu Napasalong Duma Atam Mamigu Goblin Capacitor Piacalo Shin Chochalo Maya Babu USA 2 Goblin Capacitor Amu Samu Piamido Tapiabame Chochalilo Shin Palam Satua Piatare Atwa Secondary Tuanaima Hodobabu Goblin Capacitor Go Second Lanjaunima Tombuda Garao DC Wayfound Big Bimbido AC Wayfound Ponzanigo Shutdown Season with Pubo Atwa Goblin Capacitor Go Adom Putaya Pibari Goblin Capacitor Jaro Napasalo Abdamibu Fita Capacitor Jaro Tapapa Atamibare Ado Capacitor Mangayin Fita Pipi Goblin Pipi Napasalo Atamini Galushin Adi Capacitor Piabare Fita Capacitor Yado Bulanjaunima Dombi Goblin Capacitor Jaro Second Lanjaunima Atom Putabare Fita Capacitor Go Dongare Yue Jagaro Bogo Tini on Lubima Lakama ICC Go Tini Neburi Pedwin Atwa Tombutabido Goblin Capacitor Go Second Lanjaunima Atom Putabare Be Capacitor Nini Napa Atami Piabare Diame Midau Tabi Diame Salatagaro Atami Sigima Tabi Plotta Nako Ground Chame Plotta and Nane Capacitor take the patchensi go Tobido Diama Pibare Capacitor Go Dina Unity Father Soda Unit Pibare Adi Unity Digital Midari Analog Midarima Machida Atwa Capacitor Go Magonu Lero Mesoyin Tambu Tambi Malaysia Babu Azure 2 Ponzan 2 Capacitor Neve Asatu Bido Lele Jabare Dobi me Go Leme Book Lanjama
ဘယ်ဘုတ်လမ်းကြောင်းက capacitor ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ဘုတ်လမ်းကြောင်းက capacitor နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလဲရမယ်ဆိုတာတော့သတိထားသင့်ပါတယ်ဥပမာ backlight group က high volt သွားတဲ့လမ်းကြောင်းက capacitor လိုမျိုးပြတ်ခဲ့လို့ကျုံတဲ့နေရာက capacitor များတွတ်တက်ခက်လိုက်မိမယ်ဆိုရင် high volt လမ်းကြောင်းကအသုံးပြုထားတဲ့ capacitor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုတ်အားအမြင့်တောင်မခံနိုင်ရင်ခဏလေးနဲ့ပေါက်ထွက်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလဲတဲ့ capacitor ဒီဘယ်ဘုတ်လမ်းကြောင်းကလဲဟလာဘုတ်အားအမြင့်လမ်းကြောင်းကလားဆိုတာလေးကိုတော့တစ်ချက်သတိထားပြီးတော့လဲကြပါနောက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်း model အမြင့်တွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ capacitor တစ်မျိုးကတော့ flying capacitor လို့ခေါ်ကြပါတယ်သူ့ကိုသုံးတဲ့နေရာတွေကတော့ audio group တွေ charging group တွေ camera group တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ် audio group တွေမှာအသုံးပြုတာကတော့အတန်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျေလောင်အောင်အတန်ပိုင်းမှာကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိအောင်အသုံးပြုလာပြီး charging ပိုင်းမှာအသုံးပြုတာကကြတော့ fast charging စနစ်တွေဟလာ charging သွင်းတဲ့အခါမှာမြန်အောင်လို့ charging သွင်းတဲ့ဘူအားလေးဘူလမ်းကြောင်းတွေတည်ငြိမ်အောင်လို့ flying capacitor တွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်သူဒီအရွယ်အစားအပြင်လဲ filter capacitor တွေ coupling capacitor တွေထက်ကြီးပါတယ်ဒီ capacitor တွေပြတ်ခတ်လို့ရှိရင်လဲတက်ဆိုင်ရာအပိုင်းတွေမှာ error ဖြစ်တာလုံးဝသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် flying capacitor မျိုးပြတ်ခတ်လို့ရှိရင်လဲကျုံတဲ့နေရာ capacitor နဲ့ဖြုတ်တက်လို့မရပါဘူးသူနဲ့အမျိုးအစားတူ flying capacitor မျိုးနဲ့ပဲဖြုတ်ပြီးတော့လဲရပါမယ်နောက်တဲ့ capacitor တစ်မျိုးကတော့ booster back capacitor လို့ခေါ်တဲ့ boost စီလေးပါသူ့ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာကတော့ charging group တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံး boost ရှိနေပြီးတော့တစ်ဖက်က 8.5 volt နဲ့တစ်ဖက်က 4.2 volt ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး boost စီလေးရဲ့အရွယ်အစားကတော့ flying စီလိုမျိုးအရွယ်အစားမကြီးပါဘူးအရွယ်အစားသေးပါတယ်အဲ့ဒီ boost စီလေးပြတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျုံတဲ့နေရာက capacitor နဲ့အစားထိုးပြီးလဲလို့မရပါဘူးဒီ capacitor သင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမှရှိတဲ့စပင်ကန်းထဲမှာစပြားတွေပေါ်က capacitor လေးတွေကိုမီတာနဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးကြပါစစ်ဆေးကြည့်ကြပါဒါမှသာလျှင် capacitor ဆိုတဲ့ component ကိုပြတ်မပြတ်စစ်ဆေးဖို့မီတာနဲ့ဘယ်လို selector မှာထားပြီးဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးစွာမှတ်မိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ component တစ်မျိုးကတော့ diode ပါ diode ဒီအရစ်ပါတဲ့ဘက်နဲ့အရစ်မပါတဲ့ဘက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်အရစ်မပါတဲ့ဘက်ကို anode အဖိုဘက်လို့ခေါ်ပြီးတော့အရစ်ပါတဲ့ဘက်ကို cathode အမဘက်လို့ခေါ်ပါတယ် diode တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုတ်ကိုတစ်ဖက်ထဲသို့စီးဆင်းစေခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်ဘုတ်ဒီအမြဲတမ်း anode လို့ခေါ်တဲ့အဖိုဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့ cathode လို့ခေါ်တဲ့အမဘက်ကပဲအမြဲတမ်းထွက်ပါတယ် cathode ဘက်ကဝင်ပြီးအဖိုဘက်ကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မထွက်ပါအဲ့တော့ diode တစ်လုံးကိုပြတ်မပြတ်စစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်မီတာကိုထရီကန်ပုံစံလေးပြထားတဲ့ဟာဒီ diode စကေးလေးမှာဆက်လက်တာကိုလှည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မီတာမှာရှိတဲ့ plot တန်နှစ်ချောင်းနဲ့ဒီ diode တစ်လုံးရဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ကိုခွပြီးတော့ထောက်ပြီးတိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး anode လို့ခေါ်တဲ့အရစ်မပါတဲ့ဘက်မှာ plot တန်အနီကိုထောက်ထားပြီး cathode လို့ခေါ်တဲ့အရစ်ပါတဲ့ဘက်မှာ plot တန်အနက်ကိုထောက်ပြီးတော့တိုင်းမယ်ဆိုရင်မီတာမှာတန်ဖိုးလေးတွေပြနေရပါမယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးလေးတွေပြနေတယ်ဆိုရင်မီတာရဲ့ plot တန်နှစ်ချောင်းပြန်လှည့်လိုက်ပါမယ်အရစ်မပါတဲ့ဘက် anode ဘက်မှာ plot တန်အနက်ကိုထားပြီးတော့အရစ်ပါတဲ့ဘက် cathode ဘက်မှာ plot တန်အနီကိုပြန်ထားပြီးထောက်ပြီးတိုင်းရင်တန်ဖိုးမပြရပါဘူးအဲ့တော့ plot တန်ကိုဘလို့ပဲလက်ထောက်ပြီးတိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာခြေနေနှစ်ရက်စလုံးမှာတန်ဖိုးတွေပြနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ diode တစ်လုံးဒီပြတ်ပါတယ်သူတန်ဖိုးပြရမယ့်ဘက်ဒီ anode ဘက်မှာ plot တန်အနီcathode ဘက်မှာ plot တန်အနက်ထားပြီးထောက်တဲ့အခြေအနေတရက်ထဲသာမှာလာရင်တန်ဖိုးပြရပါမယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတိုင်းတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးမပြရပါဘူးအကယ်၍အဲ့လိုတော့မှန်တယ် anode ဘက်မှာအရစ်မပါတဲ့ဘက်မှာ plot တန်အနီအရစ်ပါတဲ့ cathode ဘက်မှာ plot တန်အနက်ထားပြီးထောက်တယ်ပြန်လှည့်ပြီးထောက်ရင်တန်ဖိုးမပြဘူးတစ်ဖက်သွင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှာဒါလည်းရင်တန်ဖိုးတော့ပြတယ်ပြတဲ့တန်ဖိုးဒီသုံးလုံးထက်ကျော်တာသုံးလုံးထက်လျော့တာပြပြီးခင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီdiodeပြတ်ပါတယ်diode တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဒီကဏ္ဍသုံးလုံးနဲ့ဒါလည်းရင်အတိအကျရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်diode တစ်လုံးကိုပြတ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးdiode စကေးမှာထားမယ် plot တန်အနီနဲ့အရစ်ပါတဲ့ဘက်မှာထောက်မယ် plot တန်အနက်နဲ့
အရစ်ပါတဲ့ဘက်မှာထောက်လိုက်ပါမယ်တန်ဖိုးပြရပါမယ်ပြတဲ့တန်ဖိုးဒီ3လုံးထက်ကျော်တာ3လုံးထက်ရော့တာမျိုးမဖြစ်ကြပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေရဲ့အကုန်လုံးမှန်နေတယ်ဆိုရင် plot တောင်ပြန်လှည့်ထောက်လိုက်မယ် n နုဘက်မှာ plot တန်အနက်ကတ်တုပ်ဘက်မှာ plot တန်အနီထားပြီးထောက်လို့ရှိရင်မီတာမှာတန်ဖိုးလုံးဝမပြနေရပါဘူးအဲ့တော့ diode တစ်လုံးပြတ်မပြတ်ကိုမီတာနဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရှိရင်သိရပါတယ် diode တွေကိုသုံးရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ဘို့ကိုတစ်ဖက်ထဲသို့စီးစီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်ဘယ်လိုက်ဂရုမှာရှိတဲ့ Schottky diode လို့ခေါ်တဲ့ rectifier diode ကတော့ဘို့တစ်ဖက်ထဲသို့လည်းစီးဆင်းစေသလို AC ဘို့ကနေပြီးတော့ DC ဘို့ပြောင်းပေးတဲ့အလိုမျိုးကိုလည်းလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကတော့ diode ဆိုတဲ့ component ရဲ့ capacitor ဆိုတဲ့ component ရဲ့ကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးတယ်ဘာကြောင့်သုံးရတယ်မီတာနဲ့ဘယ်လိုပြတ်မပြတ်ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်စပင်ကမ်းမှာစပြားပေါ်မှာမီတာနဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးပြီးတော့အမြဲတမ်းဆွဲမြဲမှတ်မိနေအောင်လို့လေ့ကျင့်ထားကြပါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သင်ခန်းစာအပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတစ်ဆင့်ချင်းဆက်လက်လေ့လာသွားကြပါမယ်